श्री परमात्मने नमः। ओं वासुदेवाय नमः। ओं व्यासदेवाय नमः। हे माँ सरस्वती तमे कंठरे बस, माँ कंठरे बस। श्रीमद्भागवत महापुराणर महात्म्य कथा आमे शुणुले। आज यार तृतीय अध्याय कथा शुणा। यही तृतीय अध्याय भक्ति देवींकर कष्ट निवृत्ति कथा वर्णना करा जायछि। तबे आसंतु वर्तमान यही तृतीय अध्याय आमे श्रवण करिबा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं दैप्यायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारद आसिछन्ति एवं भक्ति देवी तांको सहित आलोचना करुछन्ति। भक्ति देवी कहिले साधारणतः जो भगवान प्रति आम हृदय जो जाग्रत होउथवा भावना हेउछि भक्ति, से भक्ति देवी सहित नारद आलोचना प्रसंग चली। वर्तमान नारद कहउछन्ति ताहेले मो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रतिष्ठित करने निमंते शुकदेव वर्णित उज्ज्वल भागवत कथा द्वारा यत्नपूर्वक ज्ञान यज्ञ करी। आपण माने गोटे उपयुक्त स्थान दियंतु जोठिकी मु उक्त यज्ञ करी। आपण माने तो वेदरे पारंगम, तेणु मते यही शुक शास्त्र महिमा कहतु। श्रीमद्भागवत कथा केते दिन भितर शुणाइबा उचित और ताहा शुणिबार विधि कौन ताहा मते मध्य कहि दियंतु। सनक आदि कहले, हे नारद, आपण वास्तव में बड़ विनयी और विवेकी, तेणु आमे समस्त विषय कहीदेउछु शुणु। हरिद्वार निकटस्थ गंगा नदी तटरे आनंद घाट नामक गोटे स्थान अच्छी। सेठारे अनेक ऋषि बास करती। देवता और सिद्ध माने मध्य से तीर्थ सेवन बा बास करती। सेठारे नाना प्रकार वृक्षलता पूर्ण हो रही और घाटटी स्वच्छ सुकोमल बालुकारे पूर्ण। घाटटी बड़ सुंदर एवं स्थानटी अत्यंत निरोला। सेठारे सर्वदा स्वर्ण कमलर सुगंध प्रसरित होउଥାଏ। ସେହି आखपाखरे रहुतवा सिंह, हाथी आदि पारस्परिक शत्रुता थिबा जीवमानक मध्यरे भी वैरभाव नाही। सेठारे आपण ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दियंतु। सेठारे अनायासरे भागवत कथार अपूर्व रस उदय हेब। आपण देखिबे भक्ति देवी मध्य दुर्बल और जराजीर्ण अवस्था पड़िथिबा ज्ञान और वैराग्य को साथी धरी सेठाकू चली आसिबे। कारण जेउठी भागवत कथा अनुष्ठान हुए सेठारे भक्ति देवी आदि स्वतः आसी पहुँची जाते। सेठारे सेमानक कानरे भागवत कथार शब्द पड़िया मात्रे तीन जन जाक तरुणावस्था फेरी पाइबे। श्री सुतमुनि कही चले। एपरी कही सनक आदि मध्य श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने निमंते नारदों सहित तुरंत गंगा तट को चली आसिले। सेमाने आसी सही घाटरे पहुँचु पहुँचु भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक आदि सबु लोकरे प्रचारित होइगला जे सेठारे भागवत कथार आयोजन हेउछि। जेउठी जेते भगवत कथा रसिक विष्णु भक्त थिले, अन्य माने आसिया पूर्व सेमाने समस्त श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने निमंते सेठाकू धाई आसिले। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, जोगेश्वर व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजली, जह्नु आदि सबु प्रधान प्रधान मुनि निज निजर पुत्र, शिष्य एवं स्त्री को धरी अति आनंद आसी सेठारे पहुँची गले। सेमानक छड़ा वेद, वेदांत बा उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सप्तदश पुराण एवं षट शास्त्र मध्य मूर्तिमान होई सेठारे उपस्थित हेले। गंगा आदि नदी माने, पुष्कर आदि सरोवर माने, कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र माने, दंडक आदि वन माने, हिमालय आदि पर्वत माने, दिग माने तथा देव, गंधर्व और दानव आदि समस्ते भागवत शुणा चली आसिले। जो माने निज निजर गौरव गरिमा कारणरू आसुनथिले, महर्षि भृगु सेमानंकु बुझाई सुझाई सेठाकू नहीं आसिले। कथा भागवत प्रवचन शुणाइबा निमंते दीक्षित होई श्रीकृष्ण परायण सनक आदि चारि ऋषि नारदंक प्रदत्त श्रेष्ठ आसन में विराजमान हेले। समस्त श्रोता सेमानंकु वंदना कले। श्रोता मानक मध्य वैष्णव, बैरागी, सन्यासी और ब्रह्मचारी माने आगरे बसिले एवं से समस्त आगरे नारद विराजमान हेले। गोटे पटे ऋषिगण आउ गोटे पटे देवगण बसिले। वेद और उपनिषद गोटे स्थान में एवं तीर्थ माने अन्य एक स्थान में बसिले एवं अन्य एक स्थान में बसिले नारीगण।
ତାପରେ ସକଳ ଦିଗରୁ ଜୟ ଜୟକାର ନମସ୍କାର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣର ଅବିର କୁଙ୍କୁମ ଖାଇ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ବିମାନମାନଙ୍କରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସନକ ଆଦି ଋଷି ମହାତ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନକ ଆଦି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହିମା ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣ ଓ ଆସ୍ୱାଦନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀହରି ଆସି ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଓ 12ଟି ସ୍କନ୍ଦ ରହିଛି ତଥା ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଏବଂ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ର କଥା କାନରେ ପଡ଼ିନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ବଶତଃ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୁରୁଥାଏ। ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେବନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଲାଭ କ'ଣ? ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ ବରଂ ବୃଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରମ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେହି ଘର ତୀର୍ଥ ରୂପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ଲୋକଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ର କଥାର ପ୍ରଭାବ 16 ଅଣା ହେଲେ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ 100 ଓ 100 ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବ ମିଶି ଅଣାଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଓ ଋଷିଗଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ପାପ ନିବାସ କରିଥାଏ। ଫଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗୟା, କାଶୀ, ପୁଷ୍କର ବା ପ୍ରୟାଗ ଆଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବା ତାହାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଥବା 1/4 ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁକାର, ଗାୟତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, 3 ବେଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ ଏହି 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, 12 ମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ପ୍ରୟାଗ ସମ୍ବତ୍ସରୂପ କାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଗୋମାତା, 12 ତିଥି, ତୁଳସୀ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏସବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅର୍ଥ ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅଧା ଏପରିକି 1/4 ଅର୍ଥ ସହିତ ପଡ଼େ ତାକୁ ରାଜସ୍ୱୀୟ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏହି 4ଟି କର୍ମ ସମାନ ଫଳପ୍ରଦ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମହାପୁରାଣକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ନର ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମୃତର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ତାର ସମଗ୍ର ଆୟୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବ ପରି ବୃଥାରେ ହିଁ କଟାଇ ଦେଲା। ସେହି ମୂଢ଼ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଏହି ଶୁକଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ ସେହି ପାପାତ୍ମା ତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁର୍ଦାର ସଦୃଶ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି କହିଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ସେହି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧିକ୍। ସଂସାରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଲଭ। କୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ସତରେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଯୋଗନିଧି। ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଗବତ କଥା କେତେ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଭଲ। ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ରୂପକ ଏହା ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତ ସେପରି ହୋଇପାରିବା କଠିନ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧି କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ।
କଳିଯୁଗରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ବଶରେ ରଖିବା, ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ବଡ଼ କଠିନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେବେ ବି ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅଥବା ମାଘ ମାସରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନର ଅସଂଯମତା, ରୋଗର ବହୁଳତା ଏବଂ ଆୟୁର ଅଳ୍ପତା ହେତୁ ତଥା କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଦୋଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ହିଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ତପ, ଯୋଗ ଓ ସମାଧିରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣରୁ ସେହି ଫଳ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯଜ୍ଞଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏହା ବ୍ରତ, ତପ, ତୀର୍ଥ ସେବନ ଓ ଯୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏପରିକି ଏହା ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ କେବେ ଅବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଏହା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ସୌନକ ପଚାରିଲେ, ହେ ସୁତ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଏସବୁ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯୋଗବେତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦି କାରଣ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରାଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସକଳ ସାଧନକୁ ହରାଇ ଦେଇ ଏ ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି ହୋଇଗଲା? ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ସନୌକ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ି ନିଜର ନିତ୍ୟଧାମକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘୋର କଳିକାଳ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୂପଧାରିଣୀ ପୃଥିବୀ କାହାର ଶରଣ ନେବ? ହେ କମଳଲୋଚନ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ନିରାକାର ଓ ଚିନ୍ମାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଲା ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୃଥିବୀରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସୁତମୁନି କହିଚାଲିଲେ, ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ହେବ? ହେ ସନୌକ, ବିଚାର କରିସାରି ଭଗବାନ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ଭାଗବତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଏହି ଭାଗବତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହା ସେବନ, ଶ୍ରବଣ, ପାଠ ଅଥବା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କଳିଯୁଗରେ ତ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳିକାଳରେ ଏହା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଯେ ଏହା ସକଳ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇଦିଏ ତଥା କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମାୟାର କବଳରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କଠିନ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ତ୍ରାହି ପାଇବ କିପରି? ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସୁତ ମୁନି କହିଚାଲିଲେ, ହେ ସନକ, ସନକ ଆଦି ମୁନୀଶ୍ୱର ଏହିପରି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କ'ଣ ଘଟିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ରୂପା ଭକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଭକ୍ତିରାଣୀ ଭାଗବତର ଅର୍ଥରୂପୀ ଆଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତା ହୋଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୁନି ମାନଙ୍କର ସେହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇଏ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେଉଁ ବାଟେ? ତାହା ଶୁଣି ସନକ ଆଦି କହିଲେ, ଏହି ଭକ୍ତିଦେବୀ ଏବେ ଭାଗବତ କଥାର ଅର୍ଥରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତିଦେବୀ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମେତ
अत्यंत विनम्र होई सनत कुमार को कहले। भक्तिदेवी कहले मु कलिजुगरे नष्ट प्राय हो जाइथिली। आपण कथामृत सेचन करी मते पुनर्बार पुष्ट करदेले। वर्तमान मु केउठी रहिबी आपण कहंतु। ताहा सुनी सनक आदि कहले तुमे भक्त मानकु भगवानकर स्वरूप प्रदान करिथाओ। तुमे अनन्य प्रेम संपादन करिथाओ एवं संसार रोग निर्मूल करिथाओ। तेणु तुमे धैर्य धरी नित्य निरंतर विष्णु भक्त मानक हृदय ही निवास कर। कलिजुगर दोष समग्र संसार उपरे तार प्रभाव विस्तार करिपारे, किंतु विष्णु भक्तଙ୍କ हृदय रहिले तुम उपरे तार दृष्टि भी पड़ी पारिबो नाही। एपरि भावरे सेमानंकर आज्ञा पाइबा खणे भक्ति तुरंत जाई भगवत भक्त मानक हृदय विराजित होई गले। जो मानक हृदय एकमात्र श्रीहरि प्रति भक्ति निवास करे सेमाने त्रिलोकर अधिवासी मानक मध्यरे भौतिक संपद दृष्टि अत्यंत निर्धन होइथिले मध्य परम धन्य। कारण एही भक्ति सूत्र रे बांधी होई साक्षात भगवान मध्य तांकर परमधाम छाड़ी आसी सही भक्त मानक हृदय नित्य निवास करती। भूलोकरे भागवत हेउछि साक्षात परम ब्रह्मंकर विग्रह। आमे बा एहार महिमा केते दूर वर्णि पारिबु। एहार आश्रय नहीं एहा शुणाइले तो शुणुवा लोक और शुणाउवा लोक उभय श्रीकृष्णकर सारूप्य मुक्ति पाई जाती। सुतरां भागवतर आश्रय छाड़ी अन्य धर्म माति बारेबा कि प्रयोजन रही। यही भागवत महात्म्यर तृतीय अध्याय। यापर चतुर्थ अध्याय आमे गोकर्ण उपाख्यान कथा आरंभ करिबा। आपण माने धारावाहिक भाव में शुणु। यह फल धीरे धीरे आपण माने भागवत महापुराणर गोटे गोटे कथा गोटे गोटे अध्याय शुणी शुणी दिने समग्र महापुराण शुणिपारे। एवं चैनल को सब्सक्राइब करने जमार भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।